Welcome to Any News and welcome to our new show, Headline Heroes, with me, Afrida Hussain. Today we have with us Jorhat MP, Gaurav Gogoi. And for the better understanding of our viewers, we will do this show both in Assamese and English. And I have with me my colleagues who are eager to ask questions to our guest. And Gaurav, welcome to our show. Thank you. Thank you so much, Afrida. Glad to be here. Yeah. So Gaurav, tell me one thing. Kihe tumak motivate korile to join politics? The first question is. Well, moi Ahomot dekha palu je politics or joriote, ami Ahomot shanti anibo parilu. Adharante, when we discuss about politics, we think very negative things, that politics divides people, politics is about one caste versus another caste, or one religion versus another religion. কিন্তু মই অসমত দেখা পালোঁ যে অসমত য'ত উগ্ৰপন্থী সমস্যা আছিলে, অসমত য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক সমস্যাবোৰ আছিলে, বিভিন্ন কমিউনিটিৰ মাজত হিংসা আছিলে, পলিটিক্সে এটা ভাল এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে, পলিটিক্সে শান্তি ঘূৰাই নিলে। আৰু বহুতে কয় যে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱ, মানে মোৰ লেট ফাদাৰ, his biggest contribution to Assam that he brought about peace. And I saw that firsthand, having, seeing Assam from the 80s, 90s, and then the 2000s. So I think when I saw that, and that really inspired me to join politics. So you have represented Koliabad twice, right? And this time you have contested from Jorhat. How was the response? Kenekwa response asile manu bilakor? And what were the biggest struggles out there, because that was a new constituency? No, it was extremely compare korbo nware. Jetia moi Koliabarat prothombar khelilu, I was a newbie in politics. It was my first time I was contesting elections in politics, and hey, a lot of slip ups happened. Bhanga bhanga Ohomia, bhalke ami bokta dibo nwaro, ba digoleo kobo nwaro ma. That time I used to maximum give a speech for 10 minutes. Or jodi moi 20 minutes or speech diu mo bhabisu aji ola bisiye koi dilu niki. Aru tetia bohote koy ki hobo bisi digoleo kobo nalage, bisi digoleo boktita dile kabak gali paribo lagiboi aru নহলে aru kiman no kotha koi thakiba. So tenekwa mor khub chinta বহুত মই কি আৰু বহুত শিকিবলগীয়া আছিলে। But by the third election, যেতিয়া মই যোৰহাটত সোমালো, this was my third election, আৰু যোৰহাটৰ যি ধৰণৰ এটা ৰেসপন্স পালো, খুব এটা natural organic response. So it was a much more enjoyable experience. মোৰ ওপৰত অলপ pressure কম, আৰু মোৰ অলপ anxiety কম. I totally enjoyed the election. They were surrounded by people, so much love, so much affection. So it was a very memorable election, and that of course gets reflected in the vote. We thought it would be a very tough election, but in the end we won by a margin of over 1.4 lakh votes. So obviously it became a very one-sided election. Congratulations for that. Thank you, and the entire credit goes to the people of Jorhat. So it was you cannot compare the two. I was a new fresher, and here I was much more experienced, you can say. Jetia apni Koliabarat ahisile, jetia I remember that there were trolls like Mota Mas, Mikey Mas, and all those, and you said as well now that you were not confident about speaking in Assamese. So ebar gute Jorhat constituency too, it was totally, completely indigenous Assamese people. So keneke cope up korile, and how you have overcome it? মানে হৈ যায়, এতিয়া বহুতে কয় আপুনি হিন্দী ইমান ভালকে কয়, হিন্দী ক'ৰ পৰা শিকিলে, মানে শুনি অভ্যাস হৈ যায়। এতিয়া যদিও মই দিল্লীত পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে যদি এজন দিল্লীৱালাৰ হিন্দী শুনে, এতিয়া খুব স্লেং আহিব, আবে ঐ অলপ পাঞ্জাবী টাইপ আহি যায়। কিন্তু আমি সেইখিনি শব্দটো মই সদনৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। তো সদনৰ ভিতৰত আমি উত্তৰ প্ৰদেশৰ, বিহাৰৰ তেওঁলোকৰ যি শুদ্ধ হিন্দী কৈ থাকে, তেওঁলোকৰ মানুহখিনি কথাবোৰ শুনি মোৰ হিন্দী আগত অলপ দিল্লীৱালা হিন্দীতকৈ অলপ ভাল লক্ষ্ণৌই হিন্দী হৈ গৈছে। একেৰাহে মোৰ অসমীয়াও বিলায়তৰ পৰা অহা নতুন ল'ৰাৰ যেনেকৈ আৰু আমেৰিকান এক্সেণ্ট, UK এক্সেণ্টৰ অসমীয়া অলপ মিলি যেনেকৈ ওলায়, এইবাৰ মানুহৰ লগত থাকি অলপ খাটি অসমীয়া ক'ব নোৱাৰোঁ,
তথাপিও মানে মই যিখিনি কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ ক'বলৈ পাওঁ আৰু মই ভাবোঁ ৰাইজেও অলপ কিবা ভালেই পায় মোৰো অলপ যদি মই নিজৰ অসমীয়াক মানে 6/10 দিওঁ এই 6/10 মানে মানুহে খুব মানে তৃপ্তি পায় খুব মৰমৰে মোক মানে আদৰি লৈ স্বাগতম জনায় আৰু তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে মানে মই যিকোনো কথা কওঁ তোমাৰ লগতে কওঁ বা সদনত কওঁ বা ৰাইজৰ মাজত কওঁ মানে উইথ ফুল চিনচিয়াৰিটি ফুল অথেণ্টিচিটি এণ্ড ইণ্টেগ্ৰিটি মানুহে সেইটো বুজি পায় দেখা পায় শুনি পায় ভাল পায় আৰু যাৰ ফলত আমাক যথেষ্ট আশীৰ্বাদ কৰিছে বিলাইটৰ ইংলিছ বা অহাৰ পৰা হিন্দী দিল্লীৰ পৰা এটা কথা কোৱা এই স্কুলিং কেতিয়াও অসমত কোনো স্কুলত যোৱা নাই ন নাই আমি চাওক সেইটো এটা ক'ব লাগিব যে বহুত কংগ্ৰেছ লিডাৰসকল 80sত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক সেই সময়ত ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ গুৱাহাটীত পঢ়াব নোৱাৰিলে অসমত পঢ়াব নোৱাৰিলে বহুত কংগ্ৰেছ পৰিয়ালে আজি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনোবা শ্বিলঙলৈ পঠাই দিলে যাৰ শ্বিলঙত সুবিধা আছে কোনোবা বাহিৰত যাবলৈ হ'ল এতিয়া যিহেতু সকলোৱে জানে যে কংগ্ৰেছৰ কিমান লিডাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছিল কংগ্ৰেছৰ সেই সময়ত জনপ্ৰিয়তা লৈ যথেষ্ট প্ৰশ্ন আলফা এটা ভয় আলফা থ্ৰেট তো সেইকাৰণে হ'ব পাৰে মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ তেখেতে আমাৰ ছিকিউৰিটিৰ বাবে চিন্তা কৰি দিল্লীত মোক আৰু মোৰ বা আমাক দুইজনকে দিল্লীত পঢ়া শুনা কৰালে So we are discussing about Jorhat. Just now we have realized and we have witnessed that Jorhat battle has turned into a prestige battle between BJP and Congress, and for Himanta Biswa Sharma, Assam Chief Minister, it was a personal battle, right? Means what had happened? Why he take it so personally? I don't know. I think it ended up being a people of Jorhat versus the Chief Minister of Assam. I think people of Jorhat wanted to prove a point, and they proved their point beautifully. And my credit goes to the people of Jorhat because I think Jorhat is a cultural center of Assam. Jorhat is an educational center of Assam. Jorhat is an intellectual center of Assam. And the kind of politics that we saw from the BJP during the campaign, I think the people of Jorhat did not like it. Had they changed, the BJP changed its style of campaigning, had the Chief Minister corrected himself, you might have had a different result. But I think they were blind, they were a bit overconfident, and that is why they made a lot of mistakes. And credit to the people of Jorhat because they voted for a style of politics that they appreciated. Amongst all the other constituencies, the turnout in Jorhat was higher. People came from Australia, people came from Oman, people came from Bangalore to vote in Jorhat. So I think, I think Jorhat proved a point. And it is up for the BJP to learn their lesson. I am definitely grateful, and I hope to live up to the expectations of the people of Jorhat. So idor homoit namaz porhisile aru Ram Mandir congregationer dinakhon Rahul Gandhir logot apuni Bharat Jodo Nyay Yatrat asile. So ei hokolubor loi pele অসমৰ CM যথেষ্ট সমালোচনা কৰিছিলে আৰু টুইটাৰতে হওক বহুত এইবিলাকত ট্ৰেণ্ডিঙত আহিছিলে এইবিলাক কেনেকৈ লৈছিলে আপুনি হাউ ডিড ইউ টেক ইট মানে যদি তেওঁলোকে আমাৰ অসমৰ শংকৰী কলা কৃষ্টিৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বিচাৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰ পৰা আঁতৰিবলৈ বিচাৰে আমাৰ অসম আজান পীৰৰ অসম শংকৰদেৱৰ অসম মাধৱদেৱৰ অসমৰ এই সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ পৰা আঁতৰিবলৈ বিচাৰে তো তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত মই আমাৰ শংকৰ আজান মাধৱদেৱৰ অসমৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ মই এই অসমত আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰা আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সকলোকে সামৰি লৈছিল লাচিত বৰফুকন যেতিয়া আগবাঢ়ি গৈছিল তেতিয়া সকলোকে সামৰি লৈছিলে তো মই এনেকুৱা এটা অসমৰ পৰম্পৰা যি পৰম্পৰাত আমি সকলোৱে মাত্ৰ মই নহয় প্ৰত্যেক অসমীয়া মানুহে এনেকুৱা এটা পৰম্পৰাত সংস্কৃতিত ডাঙৰ হৈছে জন্ম হৈছে এইটোৱে পৰম্পৰা আমি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক আগুৱাই লৈ যাবলৈ বিচাৰোঁ এই পৰম্পৰাৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস যে মই য'তে যাওঁ যিকোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত চাৰ্চত গ'লে আমি চাৰ্চৰ নিয়মবোৰ পালন নকৰোঁ নেকি গুৰুদ্বাৰাত গ'লে আমি গুৰুদ্বাৰা আমি মোৰ ওপৰত ৰুমাল নিপিন্ধোঁ নেকি পিন্ধিবই লাগিব আমিতো পিন্ধিবই লাগিব আমি নামাজ কৰোঁতে আমি নামাজৰ নিয়ম পালন কৰিছোঁ মন্দিৰত গ'লে আমি মন্দিৰৰ নিয়ম পালন নকৰোঁ নেকি তো সেইকাৰণে আমি যিকোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যাওঁ মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত চিন্তাধাৰা
যে আমি যিকোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যাওঁ সেই ধৰ্মীয় নীতি নিয়ম যিমান আমি পাৰোঁ আমি পালন কৰাটো আমাৰ লোকৰ কাৰণে ভাল। Even BJP made an allegation regarding that Congress is anti-Hindu after Rahul Gandhi's remark in the parliament just recently, and also that Congress have not attended the Ram Mandir congregation. So what is your opinion on this? So BJP সদায় অপপ্ৰচাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ। They rely on propaganda. Rahul Gandhi has always defended Hinduism. Rahul Gandhi has always explained Hinduism. In fact, if you look at the definition of Hinduism made by Rahul Gandhi inside Parliament and what a renowned Shankaracharya ji said, they both are saying the same thing. Rahul ji and the Shankaracharya, revered Shankaracharya, is saying the same thing about Hindu, that Hindu is against violence, that Hindu is about truth, that Hindu is about courage, Hindu is about justice. So, this is everybody who is a practicing Hindu understands this. Now, if the BJP wants to rely on propaganda, then it is up to them. But people of Ayodhya voted for Congress and people of Badrinath have voted for Congress. In the future, you will see people of Kedarnath will also vote for Congress. So I think Dilwar have a question in this. মুখ্যমন্ত্ৰী এটা মন্তব্য কৰিছে যে অসমত সংখ্যালঘু বা মুছলমানৰ কথা স্পষ্ট কৈছে যে জনসংখ্যা খুব বেছি পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে। 1951ত 14% আছিল আৰু এতিয়া 40% হৈ গৈছে। আৰু এয়া কেৱল জাতীয় সংকট নহয়, এয়া অসমৰ ভৱিষ্যতৰ পলিটিকেল সংকট নহয়, ইয়াৰ অস্তিত্বৰ সংকট দেখা পোৱা গৈছে। অৰ্থাৎ শেহতীয়াভাৱে দেখা পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ আকৌ সংখ্যালঘুৰ প্ৰতি এক আক্ৰমণাত্মক হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত কিন্তু আমি সাংঘাতিক, এইবাৰ বাবৰ দেখা পোৱা নাছিলোঁ, এইবাৰ আকবৰ দেখা পোৱা নাছিলোঁ, এইবাৰ ঔৰংজেব দেখা পোৱা নাছিলোঁ, এইবাৰ আমি সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশীৰ কথা শুনা পোৱা নাছিলোঁ। আৰু ইলেকশ্যনৰ পাছতে আকৌ এই বিষয়টো আহি গ'ল। কি বুলি ভাবে, কি হ'ব পাৰে? 26 হ'ব পাৰে নেকি টাৰ্গেট নে কি? হয়তো 1.5 বছৰ পিছত বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছেতো। এতিয়া যোৰহাটত পানী যদি হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ব হিন্দু মুছলিম। যদি গুৱাহাটীত বানপানীৰ কাৰণে এজন ল'ৰাই নালাত পৰি মৰি যায় তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ব হিন্দু মুছলিম। যদি ইয়াত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ নিযুক্তিকৰণ নাপায় মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ব হিন্দু মুছলিম। যদি আমাৰ মহিলাৰ ক'ৰবাত নিৰ্যাতন হ'ব তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ব হিন্দু মুছলিম। এতিয়া 1.5 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা হিন্দু মুছলিম হিন্দু মুছলিম হিন্দু মুছলিমে পাই থাকিব। তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজনীতি কৰি থাকক। আমি অসমৰ ৰাইজৰ লগত তেওঁলোকৰ কি সমস্যা, তেওঁলোকে কেনেদৰে সমাধান হোৱাটো বিচাৰে, তেওঁলোকৰ কি পৰামৰ্শ, আমি অসমৰ ৰাইজৰ এটা ৰাইজৰ অসম আমি গঢ়ি তুলিবলৈ বিচাৰিম, য'ত হিন্দু হওক, মুছলমানে হওক, শিখ হওক, খ্ৰীষ্টান হওক, বড়ো হওক, কাৰ্বি হওক, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সমাজৰ লৈ নিজৰ নিজৰ জীৱন লৈ কি তেওঁলোকৰ চিন্তা, সেই চিন্তাবোৰ আমি কেনেদৰে দূৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি ৰাইজৰ মাজত আমি কৈ থাকিম। তেওঁলোকে হিন্দু মুছলমান কৈ থাকক। কিয় হিন্দু মুছলমান যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ধিং সমষ্টিত গৈ যেতিয়া সুৰেশ বৰাৰ কাৰণে ভোট বিচাৰিছিলে তেতিয়া কিয় আপত্তি নকৰিলে? তেতিয়াতো গৈ আমাৰ ধিঙৰ মাইনৰিটিসকলক ভাল পালে, তেখেতৰ লগত নাচি আছিলে, তেখেতৰ লগত গান গাই আছিলে। এতিয়া আকৌ যেতিয়া নগদ ভোট নাপালে আকৌ বেয়া হৈ গ'ল। মানে ভোট বিচাৰোঁতে চব ভাল, ভোট নোপোৱাৰ পিছত আকৌ বেয়া হৈ যায়। তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজনীতি কৰি থাকক, নিজৰ বিফলতা লুকাব লাগে, দুৰ্নীতি লুকাব লাগে। যোৰহাটৰ JB কলেজৰ যিদৰে পানী সোমাইছে, আজি ডুমডুমাত মহাত্মা গান্ধী প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁলোকে আজি আঁতৰাই দিছে এটা ক্লক টাৱাৰ বিউটিফিকেশ্যন প্ৰজেক্ট কাৰণে। কিমান লজ্জাজনক কথা। 2 দিন আগত আমাৰ নীতি আয়োগৰ ৰেংকিং আহিলে, প্ৰত্যেক ছেক্টৰ প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত অসম 20 নম্বৰ, 23 নম্বৰ, 25 নম্বৰ, এয়া আমাৰ ৰেংকিং হৈছে। তো সেইকাৰণে এইবোৰ চব নিজৰ বিফলতা লুকাবলৈ আজিৰ পৰা 1.5 বছৰ পিছত নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ হাৰটো নিশ্চিত। তাৰ কাৰণে হিন্দু মুছলিম হিন্দু মুছলিম হিন্দু মুছলিম মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ থাকিব, কিন্তু ভোটত কাম নিদিয়ে। ৰাইজে বুজি পাই গৈছে, ৰাইজে সতৰ্ক হৈছে। যোৰহাটে দেখাই দিছে, কাইলৈ গৈ অসমে দেখাব। Okay. So by the way, মই আৰু এটা question just থাকি গ'ল ৰাম মন্দিৰ কংগ্ৰেগেশ্যনৰ কথা সুধি থাকোঁতে মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ যে now you are the leader, deputy leader of the parliament, right? It's a bigger opposition. You were there earlier as well. But now my question is that do you have any plan to visit Ram Mandir? Oh, I think we all, I am deeply religious. Right. I would like to visit all important religious places, whether it is the mandir in Ayodhya. But I do respect what the Shankaracharya ji said. The Shankaracharya ji said that the mandir is not complete. And therefore, the government and the Prime Minister should not have inaugurated it. Because as per Hindu
religions, and nobody knows better than the Shankaracharya, that a temple only once it's complete can you inaugurate it. But for some reason the BJP went ahead with it because they think they know Hinduism better than the Shankaracharya. Prime Minister for a while thought that he was a descendant from God. He said, I'm non-biological. Then he must be descendant from God. So I'm glad that they did not get 400. If they had got more than 400, Prime Minister would have declared himself God. He would have made temples of the Prime Minister. So I'm glad this was a lesson in humility that people of India taught. This is a lesson that please do not use religion for votes. This is a lesson, please do not use religion to divide people. This is a lesson that please respect Shankaracharyas. I think this was a lesson that was taught. And I am a big believer in religion. I feel religion has a very powerful role in our society. And I do hope to visit all major religious sites, including the Ram Mandir in Ayodhya. How do you react when all the BJP leaders have congratulated you in social media, especially from Assam, right? So I think they were being very decent. I think that's a sign of decency. Even when we, after we lose the election, we accept the mandate that people of India has given. People of India has given us the mandate to sit in opposition, and people of India have given mandate to Prime Minister to come back as third term. We respect that mandate, and out of the decency, we wish the government lives up to the expectations of the people, and we as opposition will play the role of a constructive opposition. So those who are in Assam who wished me well, I think they were being very decent human beings. I don't know why certain other people in BJP have an issue with decency. They are more accustomed to passing indecent remarks. I think it was a very decent gesture, and we should promote and encourage decency in politics. During your election, I remember that you have said ki apunar deuta jodiu mukhyamantri asil ekhono cha bagisa nai, etao factory nai, right? So can you just elaborate that statement, in what context you made? The context, now it's election, it's hard to go back. Gorobosot paisa nai. I mean, see, as I said, you asked me, your first question was, why did you enter politics, or what motivated you? And the reason for me to enter politics was not to become rich or wealthy or be famous or have a big car or have a big mansion or have, big firms or a lot of property in my name. That was not the reason. That was not the reason my father entered politics. He started as a ward commissioner in Jorhat, became a member of parliament, central minister, 3 times chief minister. That was never the intention. And I think that was just to remind people that there might be some in politics who are there so that they can use politics to become more rich, more wealthy, have TV channels, have tea estates, flaunt their wealth. But that's not the reason why my family, my father, or my extended family, even my uncle, former MP Deep Gogoi, our family, our values are very different. And I think it's very important for voters to know the values of the candidates that stand for election. Can I ask you in very, I'm not sure about it, ki tumi means bhal pabo ki beya pabo, apuni bhal pabo ki beya pabo. When I was in Jorhat, and even there was a rumor ki Gaurav Gogoi sort toka paisa nai, even pani kinibole paisa nai, and there was lots of rumors, during election campaign ki Gaurav Gogoi olop hat khon tan, paisa pati eri ni diye. Kiman dur hoyto ebilak kotha? Moi ki jani, muk to koa nai kono. Ebo sob kotha kiba pare muk kiba bhoyote muk koa nai neki, mur pa gali pora nai sage. Mur pa gali khabo he karone. He karone kintu যদি আমি নির্বাচনী প্ৰচাৰ বাহালদৰে যদি আমি চলাব নাপাৰিলোহেঁতেন তো আমাৰ প্ৰায় 1.5 লাখ ব্যৱধানত আমি কেনেকৈ জিকিলোঁ আমি যে 1.5 লাখ জিকিছোঁ পইচাই যে এটো হেল্প নকৰে ইউ হ্যাভ প্রুভড ইট আই থিংক তো মই নকওঁ পইচা ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট নো ডাউট ইট ইজ এ campaign and in campaign you require human resource financial resource also as any campaign does so
বাট পইচাৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই এটা কথা মই যদি ক'বলৈ বিচাৰোঁ যি মই অসমৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাল দেখা নাই এই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মই কেতিয়াও শুনা নাই যে এটা ৰাজনৈতিক দলে নামঘৰে পইচা বিলাইছে মই বিভিন্ন নিৰ্বাচন দেখিছোঁ তুমি মোতকৈ বেছি ভালদৰে জানা কিন্তু ইয়াৰ আগত মই কেতিয়াও শুনা নাই যে মাজুলীত গৈ এজন কণ্ট্ৰেক্টৰ বা সিন্ডিকেট চলোৱা বা টোল গেট চলোৱা কি নাজানো কিন্তু নামঘৰে পইচা বিলোৱাটো আমি ইয়াৰ পূৰ্বে বিভিন্ন নিৰ্বাচনত পইচা বিলোৱা আমি প্ৰত্যেক দলৰ পৰা আমি অভিযোগ আমি শুনি থাকোঁ কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰ বাবে মই এই পৰম্পৰা মই বিজেপি প্ৰচাৰ দেখা পালোঁ আৰু ইয়াৰ মই গৰিহণা দিছোঁ Do you think that after losing the Jorhat prestige seat, Himanta Biswa Sharma is losing ground in BJP and old versus new fights are coming up? চাওক এইটো মিডিয়াৰ কাৰণে TRP হ'ব পাৰে যে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সম্পৰ্কে আমি কথাখিনি পাতোঁ বা তেখেতৰ সম্পৰ্কে আমি নিৰ্বাচনৰ বিশ্লেষণ কৰোঁ কিন্তু মোৰ প্ৰথম দিনতো তেখেতৰ he was not a target for me or he was not an issue for me or আজিও মোৰ কাৰণে তেওঁ ইস্যু নহয় বা এটা বিষয় নহয় মোৰ কাৰণে হৈছে যে যোৰহাটৰ ৰাইজৰ হাইৱে লৈ তেওঁলোকৰ এটা সমস্যা আছে যোৰহাটৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ JB কলেজে কওক বা মাজুলী কলেজে কওক সেয়ালৈ এটা সমস্যা আছে যোৰহাটৰ এয়াৰ কানেক্টিভিটি আজি দিল্লীলৈকে ডাইৰেক্ট ফ্লাইট নাই দিল্লী ডিব্ৰুগড় আছে দিল্লী গুৱাহাটী আছে দিল্লী শিলচৰ আছে দিল্লী যোৰহাট নাই আমি সকলোৱে কলিকতাত আমি ৰৈ থাকিব লাগে সো দিছ ইলেকশ্যন ইজ এবাউট পিপল এই নিৰ্বাচন লোকতন্ত্ৰ হৈছে ৰাইজক আমি প্ৰাথমিকতা দিব লাগে আমি ৰাইজক ৰজা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ সো মই এই নিৰ্বাচন ইয়াৰ আগতেও কৈছোঁ যোৰহাটৰ ৰাইজৰ জয় আৰু পিছতো মই দেখিছোঁ যে এই নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে যোৰহাটৰ সমস্যাবোৰ যিখিনি সমস্যা কিবা কাৰণত যোৱা 10 বছৰত সমাধান নহ'ল যদি অলপ মোৰ চেষ্টাত মই কিবা এটা পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰোঁ সেয়া মোৰ কাৰণে শান্তি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হাৰিলে বা জিকিলে সেইটো মোক মনত শান্তি নিদিয়ে কিন্তু মই নিজৰ কাৰ্যকালত কিবা এটা কাম কৰি গ'লোঁ যি যোৰহাটৰ ৰাইজে ভাল পালে বা মোৰ কামত কলিয়াবৰ ৰাইজ মোৰ আগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে মোক ভাল পাইছে সেয়া মোৰ কাৰণে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ So I think Pratiksha have a question from Jorhat, right? Hello. Well, it's an honor to meet you, sir. Thank you. Sir, মোৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে যে এতিয়া যিহেতু ফ্লাড চিটুৱেশ্যন আপুনি গম পাইছে যোৰহাটত ৱৰ্ষ্ট হৈছে তো আপোনাৰ নেক্সট ইমিডিয়েট ষ্টেপ কি হ'ব ৰিগাৰ্ডিং ফ্লাড চাওক আমি ইতিমধ্যে খবৰ পাইছোঁ যে যি ধৰণে তাত ৰাস্তা যোৱা কিছু বছৰৰ পৰা বনাইছে ৰাস্তা কাম হৈছে কিন্তু নালাৰ কাম হোৱা নাই ড্ৰেইনেজৰ কাম হোৱা নাই আৰু আই থিংক সেইটোৱে আমাক খুব এটা ডাঙৰ এটা লুপ হ'ল আমাৰ আৰ্বান প্লেনিঙত হৈ আছে বা প্ৰত্যেক মহানগৰ বা নগৰত তুমি নগাঁও কথা কোৱা গুৱাহাটী কথা কোৱা যোৰহাট কথা কোৱা ডিব্ৰুগড়ৰ কথা কোৱা আজি বৰষুণৰ কাৰণে আজি পানী তাত জমা হোৱা নাই যোৰহাটৰ কথা কৈছোঁ আজি পানীটো মানে ওলাই যাব পৰা নাই আজি আমি ইমান কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি দিছোঁ আমাৰ ইমান বিল আছে পুখুৰী আছে তথাপি আমি পানী ওলাই যোৱা ৰাস্তাবোৰ আমি চোৱা নাই গোটেই আমাৰ ডেভেলপমেণ্টত আমি ড্ৰেইনেজ ওপৰত যিমান জোৰ দিব লাগে আমি জোৰ দিয়া নাই আৰু ক'ৰবাত মানে বেণ্ডেডৰ কাম কৰি আছে কিন্তু খুব লং টাৰ্ম এটা প্লেনিং লাগে আৰু মোৰ এইটোৱে চেষ্টা থাকিব যে পৰৱৰ্তী সময়ত যোৰহাটত গ'লে তেওঁলোকে ড্ৰেইনেজৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰি আছে এইটো আমাক চাবলগীয়া আছে আন ক'ৰবাত আমিও সমাজ হিচাপে অলপ ৰেছপনচিবিলিটি ল'ব লাগিব যে আমি ইমান জনসংখ্যা আমাৰ বেছি আছে যদি আমি সকলোৱে নিজৰ চিপছৰ পেকেট কিবা পলিথিন পেকেট যদি আমিও আমাৰ 10 লাখ মানুহ 11 লাখ মানুহ যদি নালাত পেলাই দিয়ে তো সেই নালাটো অবভিয়াছলি ব্লক হোৱা কথা আছে তো এইটো প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব লগতে সচেতন নাগৰিকসকলৰ দায়িত্ব যে আমি নিজৰ নলাবোৰ আমি কেনেদৰে আমি চাফ চিকুণ ৰাখোঁ আছিলে স্যাৰ যিহেতু আপোনাক আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে ইলেকশ্যনৰ টাইমত দেখিছোঁ আপোনাক বহুত ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে আপোনাক তো আপুনি সেইটো লৈ পেলাই মানে আপুনি অভাৰকাম কৰিছে বা কিবা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিছে নেকি চাওক আমি 2014 চনৰ পৰা আমাক বহুতে ট্ৰল কৰি আছে আৰু যেনেকৈ তোমালোকে ট্ৰলৰ ফেচ কৰা তোমালোকে যেতিয়া টুইটাৰত টুইট কৰা বা ইনষ্টাগ্ৰামত টুইট কৰা বহুত লাইক আহিব কিছুমান নেগেটিভ কমেণ্টবোৰ আহিব
তুমি লাইকৰ ওপৰত জোৰ দিয়া, নেগেটিভবোৰ তোমালোকে নচোৱা বা গুৰুত্ব নিদিয়া। মোৰ একে মাইণ্ডছেট, যিখিনি ভাল লাইক বা পজিটিভ কমেণ্ট ছাজেশ্যনো হ'ব পাৰে, আমাক শুদ্ধ কৰিবলৈ আমাক এডভাইচো দিব পাৰে, আমি পজিটিভিটিখিনি লৈ থাকোঁ। আৰু যিখিনি ট্ৰল আমি আৰু অফ আৰু আমি কিছু গুৰুত্বও নিদিওঁ আৰু। আই থিংক দেট ইজ দ্য হোৱাট আই হেভ লাৰ্ণ ফ্ৰম ছ'চিয়েল মিডিয়া, বিকজ আজি মোৰ ফেচবুকত মই 2014 চনত মোৰ এটা পষ্টতে মানে দিলে প্ৰায় 200 মানুহে মানে নেগেটিভ কমেণ্ট দিয়ে বা ট্ৰল কৰে। তেতিয়াও মই বেছি মই কি কয় তাৰ ট্ৰলিঙৰ ভিতৰত কাৰ পজিটিভ ছাজেশ্যন আছে সেইখিনি মই ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে মোক এইবোৰ চব লৈ বেছি মোৰ এফেক্ট নহয়। Okay. So coming back to politics, there's a question related to Lower Assam, leaving Jorhat aside now. So do you think ki Rakibul Hussain Dangoria jitu joylaf korile Dhubri সমষ্টিত তাৰ পৰা Lower Assamত কংগ্ৰেছৰ হোলটো বৃদ্ধি পাব আৰু AIDFৰ এটা পতন ঘটিছে বুলি? What do you think? না, ডেফিনেটলি ইয়াত দুটা কথা আছে। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে AIDF দলৰ গ্ৰহণযোগ্যতা অসমীয়া মানুহৰ মাজত কমি গৈছে, যিহেতু তেওঁলোকৰ মাত্ৰ ধুবুৰীৰ ভিতৰত নহয়, আজি নগাঁৱৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ভোট পোৱা নাই, আজি কৰিমগঞ্জত তেওঁলোকে ভোট পোৱা নাই। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি আজি অসমৰ ৰাইজে আজি মানে বিদায় দিছে। এইটো অসমৰ কাৰণে খুব এটা ভাল এটা মই ভাবোঁ এটা ইংগিত যে যিকোনো ধৰ্ম মানুহ কিয় নহওক, কিন্তু সাম্প্ৰদায়িক কথা আমি কোনো স্বীকাৰ নকৰোঁ। অযোধ্যা মানুহে সাম্প্ৰদায়িক হিন্দুত্বৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিছে, বদ্ৰীনাথৰ মানুহে সাম্প্ৰদায়িক হিন্দুত্বৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিছে, আৰু ধুবুৰীৰ মানুহে এই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি যি AIDFে কৰে তাৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিছে। আৰু তেওঁলোকৰ দলৰ সভাপতি চিম্বল হিচাপে 10 লাখ ব্যৱধানত আজি ধুবুৰীৰ ৰাইজে তেখেতক বিদায় দিছে। তো মই ভাবিছোঁ ধুবুৰীৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ সচেতন ভোট অসমৰ লৈ এটা সক্ৰিয় ভোট দান যে দিছে, তাৰ বাবে আমি তেখেতক শলাগ ল'বই লাগিব। নহ'লে এজন ধৰ্মীয় গুৰুক সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বাবে, অপ্ৰিয় ৰাজনীতিৰ বাবে ৰাইজে এনেধৰণৰ এটা শক্তিশালী তাৰ ভোটদান দিয়াটো ইমান সহজ সৰল নহয়। আমি দেখা পাইছোঁ যে বহুতে আৱেগিক হৈ আমি অনুচিত হ'লেও আমি ভোটটো দিওঁ, কিন্তু এবাৰ আৱেগে নহয়, এবাৰ ধুবুৰী ৰাইজে বিবেকেৰে ভোটদান দিছে। Okay. AIDF আৰু বিজেপিৰ বহু MLA সম্ভৱ কংগ্ৰেছ জইন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে। নালাগে নেকি? নালাগে, এজনো নালাগে। মানে এজন দুজন হ'লে ঠিকে আছে, কিন্তু মানে এজ এ গ্ৰুপ আমাক নালাগে। বিকজ এইখিনি মানুহ চবটো আমাৰ লগতে আছিলে, সুবিধা পাই আমাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। সকলোৰ যদি আপোনালোকে কেৰিয়াৰ আৰম্ভণিটো চাই আমাৰ পৰাই আছিলে, বেয়া দিনত আমাৰ লগত নাথাকিলে, আকৌ ভাল দিন আকৌ আমাৰ লগত আহি আছে। তো এনেকুৱা মানুহক আমাক নালাগে। পিছত গৈ আকৌ বেয়া দিন আহিলে আকৌ আমাৰ লগত থাকে নাথাকে কিনো আমাৰ গেৰেণ্টিটো নাই। আমাৰ দলত নেতৃত্বৰ অভাৱ নাই। এজন টিকেটৰ দাবীদাৰৰ কাৰণে 100 মানুহ আমাৰ ভাল মানুহ আছে। যদি এজন গ'লে আমাৰ 90জন আৰু মানুহ আছে। কোনোবা নতুনজনক চান্স পাওক, যুৱকখিনি চান্স পাওক। যি যুৱকসকলে, যি মহিলাসকলে যোৱা 10 বছৰ এটা যেতিয়া আমাৰ বেয়া অৱস্থা আছিলে আমাৰ লগত থাকিলে, তেওঁলোকক পাহৰি যিসকলে খালী ক্ষমতাৰ লগতে থাকে, তেওঁলোকক মই কেনেদৰে প্ৰাথমিকতা দিব পাৰোঁ, সেইটো মোৰ ব্যক্তিগত ৰায়। যিসকলে সদায় ক্ষমতাৰ লগত থাকে আৰু যিসকলে আজি ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ প্ৰতি লয়লেটি মানে দায়বদ্ধতা দেখালে, ভাল হওক বেয়া হওক, তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিলে, মই মোৰ কাৰণে লয়েলটি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। মই ভিনিবিলিটিতকৈ বেছি মই এবাৰ লয়েলটিক মই বেছি প্ৰাথমিকতা দিবলৈ বিচাৰোঁ। চ' এইবাৰ আপোনাৰ এই 2 দিন ধৰি আপোনালোকৰ এখন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা হৈ আছিলে, য'ত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ওলাইছে যে বাইপলটো এইবাৰ কংগ্ৰেছে অকলে যাব। কথাটো সত্য নেকি? আৰু অখিল গগৈ কৈছে এইটো এটা হিষ্টৰিক মিষ্টেক হ'ব বুলি কৈছে, কি কয় আপুনি? চাওক, যেতিয়া আমি বিভিন্ন দলৰ মাজত আলোচনা আমি কৰোঁ, তেতিয়া আমি সকলোৱে নিজৰ দলৰ স্থিতি আমি সেই আলোচনাৰ ভিতৰত প্ৰকাশ কৰোঁ। তো দলৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰিবলৈ হ'লে আমি নিজৰ দলৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে গৈ আমি নিজৰ দলৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম। মোৰ নিজৰ দলৰ কৰ্মীখিনি কি বিচাৰে, দলৰ নেতৃত্বসকলে কি বিচাৰে, দলৰ যিমান শুভাকাংক্ষী আছে
তেওঁলোকে কি বিচাৰে তেওঁলোকৰ মনটো জানিব লাগিব মইতো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মতেতো কংগ্ৰেছ দল আমি নকৰোঁ না বা আমি বেলেগ দলৰ নেতৃত্ব লৈ আমি কংগ্ৰেছ দল আমি নকৰোঁ না আমি কংগ্ৰেছ দল আমাৰ কংগ্ৰেছক ভাল পোৱা কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকসকল কংগ্ৰেছৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ লগত লৈ আমি কংগ্ৰেছ তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যি আমাক পৰামৰ্শ দিয়ে এইটো আমি তেওঁলোকক অৱগত কৰাম কিন্তু পৰম্পৰা এটা কথা আছে কি যেতিয়া আমি বিৰোধী দলসকলে যেতিয়া একগোট হওঁ তেতিয়া আমি সকলোৱে আমাৰ মোবাইল নম্বৰ আছে আমি বহুত কথা আমি মোবাইলত আমি ক'ব পাৰোঁ বাৰম্বাৰে কেমেৰাত কিয় ক'ব লাগে মই বুজি নাপাওঁ মানে যদি মই কিবা এটা বেলেগ দলত কিবা এটা ক'বলৈ বিচাৰোঁ বেলেগ দলৰ মোৰ কিবা ভাল ৰায় আছে মইতো ফোনতে ক'ম বাৰম্বাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত কোৱাটো এইটো মই বুজি পোৱা নাই এইটো অলপ পিছত আমি আলোচনা কৰিম অ'কে কাৰ সম্পৰ্কত মই কথা এটা সুধোঁ যে যোৱা 2-3 দিনৰ আগতে এখন চিঠি মানে ভাইৰেল হৈছিলে এখন পুলিচ আপুনি দেখিছিলে চাগে আৰক্ষী বিষয়াসকললৈ দিছিলে যে কাৰ যিবিলাক ইছ্যু সেইবিলাক যাতে ট্ৰাইব্যুনেললৈ নাযায় আৰু তেনেকুৱা সময়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা টুইট কৰিছিলে যে মাত্ৰ 8জন ব্যক্তিহে আবেদন দাখিল কৰিছে আৰু 5জন ব্যক্তি কিন্তু সময়ত শ্বহীদ হৈছিলে এই সম্পৰ্কত কংগ্ৰেছৰ আজিৰ দিনটো ষ্টেণ্ড কি আমিতো গৰিহণা দিছোঁ 8জন ব্যক্তিৰ 8জন আবেদনকাৰীৰ কাৰণে গোটেই অসম চুক্তিটো নাইকিয়া কৰি দিলে 5জন যে কা আন্দোলনত শ্বহীদ হ'ল আৰু অসম আন্দোলনত কিমান শ্বহীদ হ'ল অসম চুক্তিৰ কাৰণে ৰাইজে কিমান ত্যাগ বলিদান কৰিলে অসম চুক্তিৰ পিছত আমাৰ অসমত আমি কেনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক এটা পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিলোঁ এই 8জন আবেদনকাৰীৰ কাৰণে গোটেই আমাৰ অসমৰ ইতিহাস তেওঁলোকে নস্যাৎ কৰিলে তো মই ভাবোঁ ইয়াত সেই 8জন আবেদনকাৰীৰ মনৰ বা তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকে কা আইন অনা নাই এই কা আইন জৰিয়তে বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ অহংকাৰ নিজৰ ক্ষমতা নিজৰ তাকত দেখাবলৈ বিচাৰিছে ক'বলৈ বিচাৰিছে যে যোৰহাটৰ ৰাইজে যি ভাবক মই কা আইন আনিমেই নিজৰ তাকত দেখাবলৈ বিচাৰিছে নিজৰ অহংকাৰ দেখাবলৈ বিচাৰিছে আৰু এই অহংকাৰ উত্তৰ তেওঁলোকে ভৱিষ্যত পাব কিন্তু ক'ব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকো মনত পেলাব লাগে যিজনে জাতীয় নায়কৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ পিছত ৰাইজে যথেষ্ট তেওঁক মৰম কৰিলে ৰাইজৰ ভিতৰত তেওঁ আজিও যথেষ্ট জনপ্ৰিয় মই তেখেতৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱে ভাল মই তেখেতক সন্মান কৰোঁ কিন্তু এই ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তেওঁহে মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে যেতিয়া কা আইনত পৰিণত হ'ল কিন্তু তেওঁ যে ষ্টেণ্ড দিব নোৱাৰিলে তেওঁ যে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে যিদৰে মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰী মেঘালয় ৰাইজৰ হৈ মাত মাতিব পাৰিলে আমাৰ অসমৰ বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মাত মাতিব নোৱাৰিলে এইটো তেওঁৰ এটা ডাঙৰ ভুল হিচাপে মই ভাবোঁ গৌৰৱ দেখা যায় মাত্ৰ 8জন ব্যক্তিয়ে আবেদন কৰিলে কাৰ জৰিয়তে চিটিজেনশ্বিপৰ কাৰণে এইটো এক সম্পূৰ্ণৰূপে অবিশ্বাস্য কথা যে মাত্ৰ 8জনহে ইয়াতে বাংলাদেশী আছে কিমান হাজাৰ হাজাৰ বাংলাদেশী আছে সঠিক অনুমান নহ'লেও এটা সাধাৰণ চবৰে এটা অনুমান আছে ইমানখিনি বাংলাদেশী আছে আপুনি কিয় ভাবে এই কা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে কিয় মানুহখিনি আবেদন কৰা নাই কিয় ভাবে আচলতে বিজেপিক বিশ্বাস কৰা নাই সেইখিনি মানুহে বা তাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে আপুনি কি ভাবে বিজেপি প্ৰপাগেণ্ডাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ তেওঁ যে বাস্তৱভাৱে কোনোবা এজনক সহায় কৰিবলৈ বিচাৰে বা শৰণাৰ্থীসকলক সুৰক্ষা দিবলৈ বিচাৰে এইটো তেওঁলোকৰ বাস্তৱ উদ্দেশ্য নহয় কাশ্মীৰত তেওঁলোকে কাশ্মীৰী পণ্ডিতৰ কথা কৈ থাকে এতিয়া কাশ্মীৰত তেওঁলোকৰ প্ৰশাসন চলি আছে LG চলি আছে কিমান কাশ্মীৰী পণ্ডিতক তেওঁলোকে ৰিছেটল কৰিলে ইমান বছৰ বাংলাদেশী তেওঁলোকে কৈ থাকিলে কিমান বাংলাদেশী তেওঁলোকে ধৰা পৰিলে NRC কথা কৈলে NRC আমিহে আনিছোঁ অসম চুক্তি আমি চহী কৰিছোঁ তেওঁলোকে কোনটো চুক্তি চহী কৰিছে কোনটো তেওঁলোকে কাম কৰিছে অসমৰ আমাৰ স্বাভিমান সুৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটি বনালে তাৰো কমিটি একো ফলাফল নাই 6টা জনগোষ্ঠী 6 মাহৰ ভিতৰত জনজাতিকৰণ কৰিব তাৰো একো পৰিণাম দেখাবলৈ একো নাই কোনটো ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আনিলে খালি বাবা ৰামদেৱৰ এটা লগাইছে আৰু এটা টাটাৰ এটা কিবা লগাবলৈ গৈ আছে তাৰ জৰিয়তে যে আমাৰ বাগানৰ ভিতৰত যিমান লাখ লাখ শ্ৰমিকসকল আজি তেওঁলোকৰ লাহে লাহে তেওঁলোকৰ অৱস্থা নাই আজি বাগানবোৰ আমি 10 বছৰ পিছত অসমৰ বাগানবোৰ আমি জীৱিত পামনে কি অৱস্থা হ'ব আমি এটা ডাঙৰ এটা সন্দেহ এটা হৈছে তো সেইকাৰণে বিজেপি সদায় প্ৰপাগেণ্ডাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ
না বাংলাদেশী শৰণাৰ্থী লৈ তেওঁলোকৰ কিবা চিন্তা আছে না হিন্দু বঙালী লৈ কিবা চিন্তা আছে আজি অসমৰ বহুত হিন্দু বঙালী অসমৰ ভাৰতীয় নাগৰিক কিবা কাৰণত তেওঁলোকে NRC তেওঁলোকে নামটো সোমাব নোৱাৰিলে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকক NRC ভিতৰত সোমাব লাগিছে যিমানবোৰ ভাৰতীয় নাগৰিক NRC বাহিৰত আছে এই সকলক NRC ভিতৰত সোমাব লাগে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সন্মান তেওঁলোকে পাব লাগে আজি তেওঁলোকৰ স্থিতি সন্দেহজনক কিন্তু বিজেপিয়ে কি কৈছে কি নহয় তোমালোকে নিজকে বাংলাদেশী শৰণাৰ্থী হিচাপে প্ৰমাণ দিয়া কিয় কৰিব চৰকাৰৰ গাফিলতিৰ কাৰণে এজন ভাৰতীয় নাগৰিক এজন ভাৰতীয় হিন্দু বঙালীয়ে নিজকে বাংলাদেশী হিচাপে কিয় প্ৰমাণ কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰপাগাণ্ডাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বিফলতাৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ এই আইন আমাৰ অসমীয়া সন্মানৰ ওপৰত আঘাত পেলাইছে আৰু অসমৰ হিন্দু বঙালী সমাজৰ ওপৰতো আঘাত পেলাইছে Okay, আপুনি এইমাত্ৰ গাৰ্ডেনৰ কথা উল্লেখ কৰিলে আৰু you have made an allegations regarding Assam tea garden scam, alleged involvement of BJP members and even some central ministers. Can you elaborate this point? Sir, ৰাইজৰ মুখে মুখে কথা আগতে মই ভাবিছিলোঁ এইখিনি কথা অলপ আমি ৰাজনৈতিক দলৰ ভিতৰত অলপ গছিপ কৰি আছোঁ বা ৰাজনৈতিক চৰ্চা ইয়াত হ'ব পাৰে তথ্য ইয়াত আমাৰ ওচৰত নাই কিন্তু মই য'তে যাওঁ আমাৰ গোলাঘাট গ'লে মানুহে ক'ব এওঁ বাগান তামুক পৰিয়ালৰ এওঁ বাগান তামুক ভাইৰ এওঁ এইটো বাগান প্ৰাক্তন সাংসদজনৰ আৰু মই যদি বাগানত যদি সোমাওঁ শ্ৰমিকসকলক সোধোঁ তেওঁলোকৰ অৱস্থা নাই তেওঁলোকৰ হাজিৰা পোৱা নাই তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবলৈ পইচা নাই শ্ৰমিকৰ অৱস্থা বেয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আজি বাগান অসমত বিক্ৰী কৰিছে আকৌ য'তে যাওঁ বিজেপি মানুহবোৰ বাগানবোৰ কিনি আছে হৈছেনো কি যদি বাগান উদ্যোগ হিচাপে যদি খুব ভাল হৈ আছে তো আজি শ্ৰমিকৰ দৰমহা বাঢ়িব লাগিছিল বাগানৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ভাল ভাল কোম্পানীবোৰ কিনিব লাগিছিল কিন্তু আমি উদ্যোগটো বেয়া হৈ গৈছে শ্ৰমিকসকলে নিজৰ মজুৰি পোৱা নাই আৰু গোটেই এটা সিন্ডিকেট স্কেম ব্লেক মানি হোৱাইট মানি কি মানি তেওঁলোকে জানে আজি বিভিন্ন বিজেপি লিডাৰসকলৰ নাম বিভিন্ন বাগানত জড়িত হৈছে আৰু ইয়াত কেন্দ্ৰৰ মন্ত্ৰীবোৰো সোমাই আছে কিন্তু আমি ৰাজনৈতিক দল ৰাইজৰ পৰা যিখিনি কথা আহিব আমি এইখিনি কথা প্ৰকাশ কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াত মোক মিডিয়াক সুধিব লাগিব আমিতো ইনভেষ্টিগেটিভ জাৰ্নেলিজম নাজানো ইনভেষ্টিগেটিভ জাৰ্নেলিজম আমি নাজানো এক্সপ'জেবোৰ যে আগতে হয় আমাৰ চৰকাৰ দিনত যে বহুত কাগজবোৰ যে ওলায় তেতিয়া আমি বহুত দেখা পাইছোঁ আজিকালি ইনভেষ্টিগেটিভ জাৰ্নেলিজম আছেনে নাই মই অলপ জানিব আছেতো আৰু কিমান ধৰিব লাগে এইবোৰ চব কথা আমি জানো ৰাইজৰ মুখে মুখে ইনভেষ্টিগেটিভ জাৰ্নেলিজমৰ মুখখন বিজেপি কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰিলে মই অলপ জানিবলৈ বিচাৰোঁ আমাৰ দিনত আমাৰ আগেইনষ্টে বহুত মাতি আছে কিন্তু যোৱা 10 বছৰ দেখিছোঁ আমি বিৰোধী দল এতিয়াও ইনভেষ্টিগেটিভ জাৰ্নেলিজম আমাৰ বিৰুদ্ধে হৈ আছে প্ৰশ্ন আমাক না আপোনাৰ বিষয়ে মই কোৱা নাই মই মিডিয়াৰ বিষয়ে কৈছোঁ বা আপুনি মিডিয়াক ডিফেণ্ড কৰিবও নালাগে মিডিয়াৰ ভিতৰত এইটো দেখা পাইছোঁ যে ইনভেষ্টিগেটিভ জাৰ্নেলিজম আমাৰ দিনতো কত মন্ত্ৰী এগেইনষ্ট বিভিন্ন অভিযোগ ওলাই মিডিয়াক দুৰ্বল কৰা গৈছে So, how effective was the Assam government reactions in the recent flood in Assam? 5 out of 10 because embankments got breached, because minor repairs was done, not major repairs. So it was a very average effort. We saw what happened in Majuli. We saw what has happened in Guwahati. They say Guwahati will be a smart city. What smart city? Jorhat. It's the last 40 years we have not seen the water levels in Jorhat like the way we are seeing over the last 2 days. Dibrugarh, you go to Mondia, everywhere, along with flood, if on flood the BJP's government's performance has been 6 out of 10, and on erosion management it has been 3 on 10. Erosion they have done far less. So this is a issue which is a burning issue and Government of India needs to take it much more seriously. But for Home Minister, it's just a flood-like. Unfortunately, if this is flood-like situation where around 90 people have died, then what is flood? But when he made that comment, it was 90, and he still said it's flood-like situation. So, do they not understand the issue? Do they not want to resolve the issue? So, it just completely, I don't understand why, if you can build a Mumbai-Ahmedabad train
for 1 lakh crores, why can't you give 1 lakh crores to the Northeast for flood and erosion management? If you have 1 lakh crores to build one rail line from Mumbai to Hyderabad, where the average ticket would be for 6,000 rupees, why can't you have 1 lakh crore package and save acres and acres of Assamese agricultural land, villages, schools, Anganwadi centers from being swallowed up by the river Brahmaputra? So what long-term strategies do you advocate for building resilience against the flood in Assam? You have to focus on research. It is not just an infrastructural solution. It is not just by building or repairing embankments. Now that because of climate change, rainfall patterns have changed. You know, you have these cloud bursts. You have embankments which have been built 40 years ago. You have to use technology to find out which are the embankments which are getting weaker and weaker and protect them before they get broken. You have to understand rainfall and precipitation patterns and see that which are the vulnerable areas so that people are able to protect their livestock. But unfortunately, our land in Guwahati, which was earmarked for water research, has been taken over by the BJP to build their fancy 5-star headquarters. That land on which the BJP have built their 5-star headquarters was originally meant for the government to be allocated for water research. And you have seen what has happened. So you have to invest in research and give erosion the necessary financial support that only the central government can give. अभी तक आपने जो बातें कही, इससे एक बात तो उभर के सामने आई है कि पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात कह रहा हूँ कि राजनीतिक नेताओं की जो सोच है वो कहीं ना कहीं जनता की समस्याओं को समाधान के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए है। ठीक उसी तरह से क्या आपको लगता है कि भारत के जो राजनीतिक नेता हैं उनके लिए भी कोई क्राइटेरिया होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए कि तभी वो एमपी का इलेक्शन खेले या विधानसभा का इलेक्शन खेले? क्योंकि अभी जो देख रहे हैं और हमारे कलीग के बीच में बात होती है कि सारे अपराधी तो राजनीति में आ गए हैं, वो जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं। स्पष्ट रूप से बताइए, क्या पॉलिटिकल लीडर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता आधार होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए? देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों का जो विश्वास राजनीति पर है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रहा है। अगर लोग राजनीति पे विश्वास नहीं करेंगे तो धीरे धीरे लोगों का मन लोकतंत्र से भी उठ जाएगा, और फिर अगर लोगों का मन लोकतंत्र से भी उठ जाता है तो दूसरे प्रकार के अलोकतांत्रिक शासन आने का संभावना होता है। हम पाकिस्तान की तरह आर्मी सरकार चलाए हम नहीं चाहते, हम चीन की तरह एक ही दल पार्टी चलाए हम वो भी नहीं चाहते, हम रशिया की तरह जहाँ पे विरोधी दल के नेताओं को जेल भेजा जाता है हम वो भी नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सारे राजनीतिक दलों को लोगों का विश्वास कैसे हम जीते ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके लिए मैं कंप्लीट कर लूँ, और इसके लिए लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उसको हमको बरकरार रखना है। अगर आपको हमारा काम पसंद नहीं है तो आप बेशक एक निष्पक्ष निर्वाचन के द्वारा हमें हटाइए। जहाँ पर आपकी बात आती है कि क्या कोई प्रत्याशी होने से पहले क्या उसकी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या हम नहीं चाहते कि एक वार्ड कमिश्नर कल को जाके एमपी के लिए दावेदार हो? क्या हम नहीं चाहते कि एक महिला गांव की सरपंच कल को जाके एमपी होने का दावेदार हो? क्या हम नहीं चाहते कि कोई अगर मज़दूर कल को जाके सदन में मज़दूरों की बात उठाए? तो ये आपका जो फीलिंग है, सेंटिमेंट है, इसको मैं बखूबी समझता हूँ और आदर करता हूँ, लेकिन हमको ऐसे परामर्श देने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि इससे क्या समाज का एक वर्ग, क्या उनके लिए राजनीतिक द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और क्या वास्तविक में ये लोकतांत्रिक है कि नहीं, उस पर भी हमें सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से जितना एक मैट्रिक पास या एमबीबीए ग्रेजुएट का अधिकार बनता है कि वो सांसद बने, उतना ही एक महिला सरपंच को भी उतना ही अधिकार होता है। हम समानता में विश्वास करते हैं,
हमारे संविधान में समानता लिखा है। हमारे संविधान में नहीं लिखा कि आप जितने शिक्षित हो या जितने आप क्राइटेरिया पार करो तो आपका अधिकार और बढ़ जाता है। संविधान में लिखा है कि आप जो भी हो, किसी भी बैकग्राउंड के क्यों ना हो, आप कानून के सामने सम्मान हो और सम्मान अधिकार आपको मिलना चाहिए या सुविधाएं मिलना चाहिए। My question to you is, what vision do you have for your Jorhat constituency as well as for Assam? My vision is that the achievers of Jorhat, whether male or female, whether students, achievers in students, sports, agriculture, entrepreneurs, educationists, medical fraternity, that we are able to build a community of achievers who have had the experience of their own field and they have achieved success, who have transformed their sectors, whether by opening a fantastic school or by running a fantastic department in a medical college. My vision is that we bring all these achievers together as a community, and with their ideas and their experience and my platform as an MP, collectively we build a roadmap for Jorhat. I don't believe in this one man, one king, one dictator. I don't believe in this. I believe in democracy. I believe in participatory governance. I believe that people are intelligent, people are wise, and together, if we work unitedly, if we work collectively, we can come up with innovative solutions to long-term problems. And is it same for the Assam? Absolutely, absolutely. Before I joined politics, Afrida, one of the first things I used to do was to seek out achievers from Assam. So whether it was a dean from Tezpur who was the dean of Kellogg University, whether it was a senior diplomat who was an ambassador of India to the UK at one point, whether it was a filmmaker who directed Amir Khan in a movie in Bombay, whether it was a boxer who represented India at the Olympics. Even before politics, joining politics, I would always seek out these achievers because they have had the personal experience of what struggles, what are the challenges, and how to bring about change, whether it's farmers or journalists. So it's with them that I take their ideas, which are practical ideas, and their hopes and ambitions, and the government should be about making the dreams of all Assamese come to reality, not just the dream of one person. So my question to you is, before I go to the witty questions, and my two colleagues have two questions, I think. So when Gaurav Gogoi will become the CM, 2026 hunak pa goise je ulaise joa kaliu news dekha pa goisil je Golaghat aru Tiok সমষ্টিৰ পৰা Gaurav Gogoi প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব 2026 চনত Gaurav Gogoi আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দেখা পামনে আৰু আপুনি হসাকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি 2026 ত চাওক ৰাইজৰ মুখখনত এনে ধৰণৰ কথা ওলাইছে তাত ক'বাত ৰাইজৰ মৰম আৰু আশা লুকাই আছে মই ৰাইজে মোৰ প্ৰতি যে ভাল ভাৱ আছে মই তাৰ বাবে কৃতজ্ঞ কিন্তু মই যে ইমান যে ডাঙৰ এজন পদত বহিব পাৰো মই তাৰ যোগ্য নভাবো বহুত কৰিবলগীয়া আছে আৰু হেখত গৈ কপালত যি লিখা আছে হেটোৱে হ'ব খুলুমবাই স্যাৰ নমস্কাৰ স্যাৰ স্যাৰ প্ৰথমে মই আপোনাক এটাই প্ৰশ্ন কৰিম প্ৰশ্নটো আছে কেইবাটা বড়োলেণ্ডৰ বিষয়টো লৈ ফেলা প্ৰথমে বিটিআৰ চুক্তিখন শান্তি চুক্তি বুলি কোৱা হৈছে বিটিআৰ চুক্তিৰ যোগেদি বিটিআৰ বা বড়ো ৰাজনৈতিক তাৰ মানে হাইজেক কৰা হৈছে বুলি এটা চৰ্চা চলিছে বা চৰ্চা আছে বড়ো ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ মাজত লগতে বড়ো চুক্তিৰ যোগেদি যিনিকে শান্তি চুক্তি যিসকলে সহি কৰিলে ধৰি লওক এনডিএফবিৰ সহি কৰিছে তাতে কিন্তু এই শান্তিৰ স্বাৰ্থত য'ত নেকি সিগনেটৰী সহি কৰিলে স্বাক্ষৰ কৰিলে তেওঁলোকে এতিয়াও জেলতে আছে আবদ্ধ হৈ আছে এই বিষয়টোক লৈ আপুনি কি ক'ব খোজে আপুনি যি কথা প্ৰকাশ কৰিছে বহুতে তেনেকুৱা ভাবে যে এটা অটনমি যে আগতে আছিলে লাহে লাহে এই অটনমি বিটিআৰ জৰিয়তে স্থানীয়
নেতৃত্ব অলপ হেৰাবলৈ অনুভৱ কৰিছে আৰু সেইটো আমাক চাবলগীয়া এলেকে আমি ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ইতিহাস চালে আমিহে পঞ্চায়তী ৰাজ ওলালোঁ ডিচেন্ট্ৰেলাইজ গভৰ্নেন্স আমিয়ে RTI ওলালোঁ ডিচেন্ট্ৰেলাইজ ডেম'ক্ৰেচি তো আমি ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ আৰু ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনত কৰোঁতে মানুহক বিশ্বাস কৰা মানুহক অটনমি দিয়া ভাল হওক বেয়া হওক ভাল কাম কৰক ভুল কৰক অটনমিটো দিয়া আৰু ডেম'ক্ৰেচিৰ জৰিয়তে ভোটাৰ্ছক অধিকাৰ দিয়া যদি ভাল পায় আকৌ এটা ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাব আৰু যদি ভাল নাপায় তেওঁলোকৰ পতন হ'ব তো আমি ডিচেন্ট্ৰেলাইজ গভৰ্নেন্স আৰু ডেম'ক্ৰেচিৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস কৰোঁ আৰু বহুতৰ এয়া অভিযোগ আছে এইটো ময়ো শুনা পাইছোঁ লগতে আপুনি যি তাৰ কথা ক'লে যে বহুত মানুহে যিসকলে চহী কৰিলে আজি তাৰিখত জেলৰ ভিতৰত আছে এইটোও এটা সঁচা কথা আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে এইবোৰ যে এগ্ৰিমেণ্ট মাত্ৰ BTR এগ্ৰিমেণ্ট নহয় এতিয়া নাগা এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক চলি আছে কি নাগা ফ্ৰেমৱৰ্ক চলি আছে আমি গম পোৱা নাই তো কিছুমান কেতিয়াবা আইনবোৰ যে বিজেপি আনিছে বা কিছুমান যে ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট চহী কৰিছে ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত এটা অপটিক্সৰ কাৰণে কৰা যেনেকুৱা লাগিছে এই ফটোৰ কাৰণে কৰা যেনেকুৱা লাগিছে বাস্তৱত যি তাৰ ভাল এটা পৰিৱৰ্তন আনিব লাগে আমি তাৰ প্ৰমাণ পোৱা নাই অলপ ফটোটো ওলাব লাগে হেডলাইনটো হ'ব লাগে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগত ফটোটো ওলাব লাগে তেনেকুৱা যেন অনুভৱ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া নাগা ফ্ৰেমৱৰ্ক কেতিয়াবা কৰিলে আজিলৈকে আমি একো দেখা পোৱা নাই তাৰ বিপৰীতে আজি তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে আজি মণিপুৰ দুভাগ হৈ গ'ল 1 বছৰ ওপৰত হৈ গ'ল এতিয়াও কুকি ল'ৰা এটা মেটিয়ে অঞ্চলত থকা স্কুলত যাব পৰা নাই বা মেটে এজন কৰ্মী কুকি অঞ্চলত থকা এজন চৰকাৰী অফিচত যাব পৰা নাই 1.5 বছৰ হৈ গ'ল শান্তি নিব পৰা নাই তো এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আমি দেখি পাই আমি দুখিত আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া মই মণিপুৰ হয় মই পাৰ্লামেণ্টত মই নিজৰ বক্তৃতা দিলোঁ আৱেগিক হ'ল একে মই কৈছোঁ যে মই ৰাজনীতিত সোমাইছোঁ যিহেতু ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে আমি এটা অঞ্চলত উগ্ৰপন্থী শেষ কৰি শান্তি নিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া মই দেখা পাইছোঁ যে ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে মানুহৰ মাজত হিংসা মানুহৰ মাজত ঘৃণা আৰু বাঢ়িছে আৰু সেইকাৰণে মই ক্ষোভিত আৰু খুব আৱেগিক হৈ মই মণিপুৰৰ ওপৰত নিজৰ কথাখিনি ক'লোঁ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত এটা বৰাকত এটা কুৱেশ্যন ওলাই থাকে যে পৃথক বৰাক প্ৰসংগ লৈ ওলাই থাকে এবং এইবাৰৰ MP ইলেকশ্যনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী বৰাক ভ্ৰমণত গৈ এটা ইংগিত দিছিলে যে বৰাকবাসী যদি বিচাৰে তে পৃথক বৰাক সম্ভৱ হ'ব আপুনি কি ভাবে পৃথক যদি বৰাক হয় তেনেহ'লে বৰাকৰ উন্নয়ন সম্ভৱ হ'ব নেকি চাওক তেওঁ কৈছে ৰাইজে বিচাৰে ময়ো ৰাইজৰ ওচৰত গৈছোঁ বেছিভাগ ৰাইজে পৃথক বৰাকৰ কথা কোৱাই নাই বেছিভাগ ৰাইজে ৰাস্তা কথা কয় বেছিভাগ ৰাইজে কৈছে শিলচৰ গ'লে একদম ট্ৰেফিকৰ বাবে ইমান সমস্যা বেছিভাগ ৰাইজে কৈছে যে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু বঢ়াব লাগে বেছিভাগ ৰাইজে কৈছে পেপাৰ মিলটো বন্ধ হৈ গ'ল এইটো আমাক ভালকৈ চলাব লাগে বেছিভাগ ৰাইজে কৈছে যে আমাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন আমাৰ ভাষা শ্বহীদৰ নামত আমাক নামটো সলনি কৰিব লাগে এইখিনি যে কথা মোৰ কাণত পৰিছে প্ৰত্যেক কথাত মই ৰাইজক সমৰ্থন জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই ৰাইজৰ লগত আছোঁ হয় মোৰ মতে যদি ব্যক্তিগতভাৱে সোধে আৰু আমি নিজৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়িনী নিৰ্বাচনৰ মেনিফেষ্টত প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে আমাৰ ভাষা শ্বহীদৰ নামত ৰেলৱে ষ্টেচনৰ নামকৰণ হ'ব লাগে তেওঁলোকক কাৰ লগত পাতি আছে তেওঁলোকেহে জানে আমি যিসকলৰ লগত পাতি আছোঁ বাস্তৱ সমস্যাবোৰ এইখিনি আমাৰ কাণত পৰিছে যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত যেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আপুনি ঘৰত অকলে আছিলে আপোনাৰ মা দিল্লীত আছিলে বা আপোনাৰ পৰিয়ালো দিল্লীত আছিলে যেতিয়া আপুনি নিৰ্বাচনীয় প্ৰচাৰ শেষ কৰি ঘৰত উভতি আহে তেতিয়া কিবা অকলশৰীয়া ভাৱ হৈছিল নেকি আপোনাৰ নিশ্চয় স্বাভাৱিক কথা আমাকতো লাগে গোটেই দিন আমি ৰাজনীতি পাতি আছোঁ নিৰ্বাচন পাতি আছোঁ অলপতো ঘৰত আহি নেটফ্লিক্সত কি ভাল খেলত কি চলি আছে ৰাজনীতি বাহিৰত বহুত আছে জীৱনত আমি সেইখিনিও কথা কাৰ লগত আলোচনা কৰোঁ এইটো কোনো নাই এইটো গোটেই দিন আমাকো এটা মেণ্টেল ব্ৰেক লাগে এইটো আমি অলপ পলিটিক্স স্পৰ্টছৰ কথা পাতোঁ চিনেমা কথা পাতোঁ অসমৰ বাহিৰত আজি নিউজত কি ওলালে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট সেইখিনি কথা পাতিবলৈ হ'লে নিশ্চয় এটা কোম্পানী এটা লাগে আৰু সেইখিনি কথা বা আপোনাৰ পত্নীয়ে আপোনাৰ সহায় কৰিছিল নেকি বা কেনেকুৱা আপোনাৰ মোৰ পৰিবাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মানে ভূমিকা হৈছে যে অসমীয়া ৰাইজে মোক মৰম কৰি যিমান উঠাই দিয়ে তাৰ একেৰাহে মোক তলত পৰি দিয়ে সেইটো যে মোৰ ভৰিটো আজি মানে তলত মানে মাটিৰ লগত
আছে মাটিত আছে সেইটোৱে তাৰ মূল মানে তাৰ কাৰণটো মোৰ পৰিবাৰ নহ'লে আপোনালোকৰ মৰমত মানে মই আকাশত উৰি থাকিলোহেঁতেন কেয়াৰ নকৰে ক'বলৈ কি আছে যেতিয়া তুমি কেয়াৰ নকৰা গুৰুত্ব নিদিয়া পাত্তা নিদিয়া এতিয়া একদম লাহে লাহে মানে মই যেতিয়া ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা প্লেনত যাওঁ প্লেন একদম উৰি আছোঁ আৰু অসমীয়া ৰাইজে কিমান ভাল ভাল কথা কয় আপোনালোকে যিমান ভাল ভাল কথা কয় যেতিয়া দিল্লীত মোৰ আমাৰ প্লেনৰ আমাৰ চকাটো নামে মোৰ পৰিবাৰটো একে ঘৰত সোমাই মোক গোটেই মোৰ আকাশৰ পৰা তলত লৈ আনে কেতিয়াবা বিস্তাৰিতভাৱে জানিব পাৰিম বাৰু কি কি কেতিয়াবা যদি আপুনি আত্মজীৱনী লিখে তেতিয়া আমি জানিব পাৰিম আচলতে কি কি নিশ্চয় মই ভাবোঁ আমি নিজৰ কামত যিমানে আমি সফলতা লাভ কিয় নকৰোঁ কিন্তু ঘৰত গ'লে আমি নিজৰ ঘৰৰ দায়িত্বটো পালন কৰিব লাগে আমি ঘৰৰ ভিতৰত এজন ল'ৰা আমি এজন পৰিবাৰ কাৰোবাৰ পিতৃ কাৰোবাৰ মাতৃ কাৰোবাৰ বন্ধু কাৰোবাৰ খুৰা কাৰোবাৰ ভাইটি এইখিনি কথা বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম থাকিব কাম আহিব কাম যাব বেলেগ চাকৰি আহিব কিন্তু আমাৰ মানৱীয়তা আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এনেকৈ সময় মানে সদায় নাথাকে এটা সময়ত চবকে যাব লাগিব তো যি সময় আমাৰ লগত আছে মূল্যৱান সময় এইটো সময় ঘূৰি নাহে চাকৰিত আমি ওপৰতল হৈ থাকিব কিন্তু সময় যে নিজৰ পৰিবাৰৰ সদস্যৰ লগত ঘূৰি নাহে সেই সময়টো খুব মূল্যৱান সেইখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগে Okay. Show to শেষ কৰাৰ আগত মোৰ কেইটামান witty questions and rapid fire আছে. So my first question to you is, if your political journey had a theme song, what would it be and why? এইটোৰ কি আমাৰ ৰণবীৰ সিঙৰ যে ৰেপ গান যে আছিলে अपना टाइम आएगा रणवीर सिंह जो अपना टाइम is that the song yeah that अपना टाइम आएगा Okay. So okay, if you could invite any 3 historical figures for dinner with you in Jorhat, who would be and why? Oh, 3 historical figures. Oh, very good question. All bhabibole dia like I am a student of history. Moi history pori khub bhal pao. Moi Mongol history, British history, Indian history, Chinese history khub pori bhal pao. So I would say somebody from the Indus civilization. Because Indus civilization babe ami bisi na jano. Ami jiman Egyptian civilization babe jano. Ami Indus civilization babe bisi na jano. Bisi amar archaeology jodiu hoise. So somebody from the Indus civilization. Please any renowned. There's no renowned person. Konba jodi ei Indus to ami amar kenekwa asile Harappa Mohenjo-daro ki asile keneke cholaisile. Ami to khali he structure bohe dekha paisu. Somebody from the Indus civilization. 3. Yeah. Then I mean again mane it's a good question but jodi sorgodio sukhafa Okay, great. তেওঁ যাত্ৰাটো কি এনেকুৱা আছিলে কেনেকৈ কৰিলে কি কৰিলে কেনেকৈ সোমালে ফেচিনেটিং মানে যোৰহাটৰ ভিতৰত স্বৰ্গদেউ সুখাফাৰ লগত যদি তেখেতৰ যাত্ৰাৰ বাবে আমি আৰু জানিব পাৰোঁ খুব মানে it will be fantastic মানে 3rd. I don't know I want to say Nelson Mandela for some reason because again he struggled and যেতিয়া তেওঁ apartheid regime এটা dominant community আছিলে এটা dominant community চৰকাৰ আছিলে যাৰ দিনত তেওঁ বেছিভাগ জেলত থাকিলে তাৰপিছত তেওঁ জেলৰ পৰা ওলালে জেলৰ পলাই তেওঁ দেশৰ নেতৃত্ব ল'লে কিন্তু সেই ডমিনেণ্ট কমিউনিটিৰ প্ৰতি তেওঁলোকে অন্যায় নকৰিলে Correct. তেওঁ ডমিনেণ্ট কমিউনিটি আৰু নিজৰ কমিউনিটিৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ বনাব পাৰিলে and he was a very cool person also I think he was he could dance a bit I think he was a fun person. So you also dance? I love to dance. Oh, great. So okay. So if you had to describe your political career in a hashtag, what would it be? Hashtag it would be হিন্দীত এটা ৱৰ্ড আছে মানে ছুপা ৰুস্তাম তাৰ মানে মানুহে যে ভাবে তাৰ বিপৰীতে তুমি ওলোৱা এতিয়া বহুত মানুহে মোৰ লগত কথা পাতি ভাবে খুব শান্ত ল'ৰা খুব মানে সহজ সৰল আকৌ যেতিয়া মোক সদনৰ ভিতৰত দেখা পায় তেতিয়া কয় হেই তুমি ইমান আৱেগিক ইমান খং কিয় তোমাৰ ইমান মানে এগ্ৰেছিভ কিয় and that is again I think that has been the constant theme that people have always underestimated me which I used to my advantage. So it is hashtag Super Rustom Gaurav Gogoi. Gaurav Gogoi or Super Rustom, yeah, you can say so. Okay. So what is the funniest moment you have experienced during election campaign in Jorhat?
Funniest moment during election campaign মানে এবাৰ নামঘৰত মই নিজকে চেলেঞ্জ কৰি আছিলোঁ না যে মই মানে ক্ৰছ লেগ বহিম আৰু যেতিয়ালৈকে আৰু 20 মিনিট যি আৰু নিয়ম আছে আৰু আৰামছে 20 মিনিট মই ক্ৰছ লেগত বহি আছোঁ এটা পজিশ্যনত তাৰপিছত মাই লেগ ফেল টু শ্লিপ চ' যেতিয়া মই উঠিলোঁ ধামকৈ পৰি গ'লোঁ because I was like, oh, so I think that was very funny for me because I looked like a complete idiot, you know. Okay, so my next question. If you were a character from a TV show, who would you be and how would you tackle political challenge differently with that particular character? এবাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত অলপ অভিমন্যুৰ কথা ক'লোঁ I think I'll be অভিমন্যু আৰু কিন্তু অভিমন্যু অকলে সোমাই গ'ল মই অভিমন্যু হ'লেও মই নিজৰ লগত যে মই যোৰহাটৰ ৰাইজৰ সেনা যে আমি পাই গ'লোঁ সেইটো মই ডিফাৰেণ্টলি এবাৰ কৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে মই অকলে নহয় ৰাইজে এবাৰ চক্ৰবিউটো ভাঙিলে Okay, so what is the most amusing rule or tradition in parliament that you wish you could change? নাই এইবোৰ ক'লেতো স্পীকাৰে আমাক বেয়া পাব না amusing আকৌ ভাবিব লাগিব বিকজ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আই ট্ৰিটেড ভেৰি চিৰিয়াছলি I like it. It's a different rule, but I like it. আমি যেতিয়াই পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ লোকসভা চেম্বাৰত সোমাওঁ বা আমি চেম্বাৰৰ পৰা ওলাওঁ আমি সোমাওঁতে ওলাওঁতে সদায় বাও এটা কৰিব লাগে চ' সেইটো মানে ইটছ এ ভেৰি ইউনিক ৰুল মানে আমি ক'তো সেই নিয়মটো আমি ক'তো আমি নেদেখোঁ যে সোমাওঁতে স্পীকাৰ চেয়াৰটো বাও কৰিব লাগে ওলাওঁতেও মানে ওলাই যাওঁতে বাও কৰি যাব লাগে It's a very unique rule. I won't say it's amusing, but I really found the rule unique. And the other rule I found unique was apuni সদনৰ ভিতৰত পঢ়িব নোৱাৰে So there's a rule যে আপুনি সদনৰ ভিতৰত আপুনি নিউজ পেপাৰ পঢ়িব নোৱাৰে আপুনি সদনৰ ভিতৰত মেগাজিন পঢ়িব নোৱাৰে মই যদি নিজকে আপডেট কৰিবলৈ বিচাৰোঁ এটা ডিবেট চলি আছে তো মোৰ যদি অলপ মই পঢ়া শুনা কৰিবলৈ বিচাৰোঁ মোক পঢ়িবলৈ হ'লে আকৌ লাইব্ৰেৰী যাব লাগিব So that I find a bit strange. Yeah, okay. So, okay, if you were to write an autobiography about your political career today, what would you name it? ডেকা কালত autobiography কিয় লিখিম মই অলপ বুঢ়া হ'ব লাগিব I rather, you know, I don't think I'm anybody to write an autobiography. In fact, I love reading other people's autobiography. My Mahatma Gandhi autobiography, Dalai Lama biography, Dr. B.R. Ambedkar autobiography পঢ়ি খুব ভাল পাওঁ বা পণ্ডিত নেহৰু autobiography পঢ়ি ভাল পাওঁ চ' নিজৰ autobiography লিখাতকৈ মই বেলেগৰ autobiography পঢ়ি পাব আৰু কিবা মছলা থাকিলে লিখিম আৰু মছলাও নাই সহজ সৰল মানুহ মই মানে বিক্ৰী নহ'ব মই বেয়া পাম মোৰ autobiography লিখিলোঁ চেল নহ'ল টপ 10 লিষ্টত নোসোমালে মই বেয়াহে পাম মই কিয় কৰিম মই Okay, anyways, my next question. If Parliament had a theme song for debates, what would it be and why? I would say we are all patriots. Those who come to Parliament, we are always thinking about our constituency, about India. Our political ideology, but we are all patriots. I would play, any song from a patriotic, movie about war or any Lata Mangeshkar song about patriotism. Okay, great. What is the most creative way you have heard someone describe your political opponent without actually sharing their name? See, again, my political opponent report more busy nasawe, but I must say, আজিকালি people reels খুব interesting বনাইছে আৰু কোনোবা এজন আছিলে তেওঁ ক'লে যে তেওঁ ৰাজনীতি এৰি দিব নেকি না মন্ত্ৰী এৰি দিব নেকি যদি যোৰহাটত মোৰ জয় হয় তাৰ ওপৰত বহুত ৰিলছ মানে আজিকালি ভাইৰেল হৈ গৈছে তেনেকুৱা মানুহৰ ক্ৰিয়েটিভিটি মই দেখা পাইছোঁ আৰু ভাল পাইছোঁ Okay, so now last rapid fire questions. Just you use one word to describe these following individuals. Himanta Biswa Sharma, স্মাৰ্ট Akhil Gogoi, ফানি হাঁহিটো ভাল লাগে okay, Badruddin Ajmal, He's a senior person, I don't want to say.
Sarvananda Sonowal, Very friendly, Rahul Gandhi, courageous, Narendra Modi, marketing guru, Mamata Banerjee, fiery lady. Amit Shah, Amit Shah কি কয় Amit Shah Gabbar Singh. Biren Singh, Manipur is an emotional issue. I don't want to say. Conrad Sangma. Is my best wishes. Thank you so much. Stay tuned for more thought-provoking conversation. Thank you so much. Thank you so much.